तो हुण 1000 का लग जूगा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भराओ। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक ठाक, अम्मी अबू भैन भरा राजी बाजी। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा। हाँ जी मेरे भैन भराओ असी भी ठीक हाँ। हाँ जी सुबह सुबह का टाइम है 9 बजे नहीं है हजे, सैल करके आई हैं तो नाश्ता किया तो मियाँ जी का फोन आ गया, गड्डी ते गए हुए थे, कहते भी ना फोन आया मेरे देवर का आपत का, तो ना मेरी ननान हैगी नजमा भी वो बीमार हैगी तो हॉस्पिटल हैगी आ, तो कहते तैयार हो जाओ तो भी चलीए वह पता करे जाना, तो वैसे भी असी सीगा वह पता करने वास्ते, तो मैं कहा चलो फिर टाइम ना फिर बहुत मुश्किल निकलता है वा। तैयार हो गए, मानो स्कूल गई हुई है, नूर फातिमा मदरसे गई हुई है, तो दोनों ही लड़दियाँ सीगियां, कहदियां सी भी असी जाना है पुछो घर, नहीं इन्हें लेट जाना जरा 10 बजे जाना, तो उन्होंने दोनों भी नहीं पता है वा, वो चले गई हुई तो असी चुप करके चले है, तो मिसबा उन्होंने कहा है भी उन्होंने दस्सिओ ना, नाले फायदा ही कोई नहीं जाने का, वो तो बेचारी आप हॉस्पिटल हैगी, अगर घर जाना होंदा ना तो फिर तो उन्होंने मैं उतों स्कूलों ही लै जाना सीगा, तो हुण हॉस्पिटलों असी चंगो हो ना हॉस्पिटलों हो के वापस आ जाना है वा, तो अल्लाह खैर करे जाके उन्होंने मिलते है, अल्लाह ताला मेरी ननान सेहत देवे तंदुरुस्ती देवे, मेरे सारे भैन भरावां ने दुआ मंगनी है, इक्को एक मेरी ननान हैगी इकलौती, तो मेरे बच्चों के नाल साडे नाल इस तरह होंदी है जिद्दां सहेलियां हैगियां बच्चियां नाल मेरे नाल बच्ची बन जाती हैगी आ, बहुत प्यार करती हैगी, तो असीं भी उन्होंने बहुत प्यार करते हैगे आ। तो मियाँ जी नाश्ता करन लगे है, इन्हां दी दाड़ दे विच दर्द हुंदी पई हैगी आ, ते धक्के नाल ही खान लगे है रोटी, कहंदे भी चलो थोड़ी जी खा लेंदे है, दाड़ काफ़ी दर्द करदी, कहंदे कढवा देवां, तो मैं कहा कढवाओ ना है, फिर इदां ना दाड़ां निकलदियां ही हुंदियां वा गांह तो गांह ना हिल जांदा वा पीड़ पता नहीं किहड़ी चीज़ गले नूं चढ़ गई। ठीक है जी मेरे भैन भरा जाते हैं जाके ते अपनी ननान दे नाल भी अपने भैन भरावां नूं मिलांदे हैगे, उहदा हाल चाल पुछदे हैगे, तो निकलते हैं हुण, मैं तो नाश्ता कर लिया वा चाय भी पी ली है, तो ठीक है जी हुण पहुँच के मिलते हैं।
ਪੈਰ ਦਿਖਾ। आप दिखाने के लिए कुछ ले हाँ जी मेरे भैन भरा हॉस्पिटल आ गए हैं ठीक है जी। ननान मेरी दी ना तबीयत ना खराब है देखो ਇਹ ਸੋਜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਵਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਨਨਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਫੋ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱਪੂ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣੀ, ਸਿਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਖੈਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦਾੜ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਖੁਰਾਕ। ਤੇ ਸੈਮਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਬਦ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣ ਡੇ ਸੀਗੇ ਰਾਉਂਡ 'ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਭੈਣਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ। ਚੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇਵੀਂ। ਅੱਛਾ ਆਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਬੀ ਅਫਸ਼ਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਝੰਗ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਏ ਭਾਬੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੇਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਕਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਭਾਬੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੁਛ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਬੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ਚਾਵਲ ਨਾ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਜ਼ਰਦਾ ਚਾਵਲ ਦੇ। ਤੇ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਬੇਗਾਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਚਾਹਤ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਭਾਬੀ। ਤੇ ਪਰ ਭਾਬੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਜਦਾ ਤੂੰ ਝੰਗ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਭਾਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।
ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਬਾਜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਅਫਸ਼ਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਜਦਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਵਲੋਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਦਾ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। आज ये करो कुछ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਲੈ। ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਨਾ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਭਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਹ ਗਲੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਈਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਪੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਆਈ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲਈਦੀ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम भाई, ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਝੂਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਚੱਲਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੀ, ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਦੇ।
ਬਸ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। अच्छा पुत अल्लाह पाक खैर करे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਨੀਗਾ। ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਬੜਾ ਰੋ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਬਸ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਭਾਈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। मुन्ना चल गया तो अस्सलाम वालेकुम आपा। ठीक है आपा। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮੁੰਨਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚਾਹਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਧਰੋਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਲੋ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਚਾਚੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, 5 ਵੱਜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਘਰ। ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਕੁਝ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਭੈਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਮੀਨ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਿਆਵੇ। ਆਮੀਨ ਦਿਨ ਦੁਨੀ ਰਾਤ ਚੌਗਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਮੀਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੋ ਬਸ। ਆਮੀਨ। ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਾਹ ਰਵੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। 5 ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਲਾਦ ਦਾ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਅੱਲਾਹ ਠੀਕ। ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੁੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ? ਹਾਂ, ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੰਪ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਹਜੇ ਨਾ ਗੋਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ। ਗੋਜਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਜੇ ਗੋਜਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਝੰਗੋ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲਨ ਖਾਧਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਵਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੰਮਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਹੀ ਆ ਸਾਲਨ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨੂਰ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਿਪੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਚੰਦ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਵੇ। ਰੋਜ਼ਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਰੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੰਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।